بس الخير عليكم، السلام عليكم، اهلا في ما راناش ساكتين في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. بس الخير حمزه. مساء الخير أميرة، مساء الخير كامل المتتبعين. موضوع اليوم موضوع لي زاغريسيون في المستشفيات الجزائريه، العنف لو يتعرض له كل الطاقم الطبي. يعني سي ان فينومين مونديال، ماشي غير في الجزائر، حتى في فرنسا او في بعض البلدان، خاصه مع الضغط اللي ولدته هذه الازمه. ضغط على اما على المواطن او على الاطباء او العاملين بالمستشفى، يعني لادمينستراسيون، لو كور ميديكال، باراميديكال. عيطوا لنا على 021 78 24 45 اذا كنتم من الفريق الطبي وتعرضتوا للعنف او لمحاوله محاوله عنف. اذا كان عندكم يعني شاهدتوا ولا حضرتوا انسان هكذا داغريسيون ولا دو فيولونس في مستشفى من المستشفيات الجزائريه في هذه الاونه الاخيره. قبل ما نروح نبداو عدد اليوم، نروحوا نذكروا بموجز انباء شارع دعم رشلي صباح اليوم ونعاودوا نقولوا. متابعينا أينما كنتم، مرحب بكم في موجز الأخبار لصبيحة اليوم. بداية وفي أخبار معتقلي الرأي، تم تأجيل محاكمة الناشط السياسي سفيان هداجي والمناضل حسان قريدي وكل من إلياس فوحل، ياسا فيصل، بوزرين رمزي، وتوفل إلياس، وتواتي نور الدين ليوم الأحد 26 من جويلية أمام قسم الجنح لمحكمة سيدي محمد. كما تم تأجيل محاكمة 17 مواطنا ليوم الأحد 26 جويلية أمام قسم الجنح لمحكمة سيدي محمد بتهمة التحريض على التجمهر الغير المسلح. هذا وأدانت محكمة سيدي محمد بالعاصمة اليوم الأربعاء رجل الأعمال محي الدين طحكوت بعقوبة 16 عام حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية. كما أدانت محكمة سيدي محمد كل من شركات النقل والفلاحة لعائلة طحكوت بغرامة مالية نافذة قدرت ب1,000,000 دينار جزائري مع إقصائهم من إبرام صفقات لمدة 5 سنوات مع مصادرة جميع أملاك الأشخاص المعنوية ومصادرة جميع الحسابات والأموال المودعة لدى البنوك. وقد تبع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبنائه في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضاري. في خبر آخر، نشرت اللجنة الوزارية للفتوى أمس الثلاثاء في بيان لها جواز أضحية العيد كونها شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة في حق القادر عليها مع ضرورة توفير الإجراءات الوقائية الصحية خاصة مع تفشي فيروس كورونا. وأجازت اللجنة ذبح الأضاحي في اليومين الثاني والثالث تفاديا للاكتظاظ والتجمعات. تنتهي اليوم الأربعاء المدة الزمنية التي وضعتها وزارة المالية من أجل اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020، ويأتي هذا بعد أن أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في وقت سابق عن تمديد تاريخ اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 15 من جويلية. وفي خبر آخر، دعا وزير الطاقة عبد المجيد عطار للتوجه نحو استراتيجية الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة والاستهلاك بشكل عقلاني. وأكد الوزير في كلمة له خلال تنصيب المجلس الأخلاقي لمجمع سونالغاز على ضرورة خلق مناصب العمل للشباب، وهو ما يمكن حسبه من خلق الثروة وتحقيق النمو. كما أكد الوزير أن الطاقة هي القاعدة الأساسية لإنقاذ الجزائر من الوضعية الراهنة. في آخر خبر، وإلى لبنان، يجد كثير من اللبنانيين أنفسهم غير قادرين من تأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، إذ أدت الأزمة الاقتصادية إلى انهيار سعر الصرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. كما عمقت جائحة كورونا سوء الأوضاع المعيشية للبنانيين مع فقدان الآلاف لوظائفهم. أدى هذا إلى انتشار حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للمواطنين مقايضة مقتنياتهم الشخصية بالطعام وسلع أخرى ضرورية يحتاجونها مع شح السيولة بين أيديهم. بهذا الخبر أطوي معكم الموجز الإخباري لصبيحة اليوم. تتابعون المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء. خلونا نعاودوا
قضية شابة جزائرية فنانة مدعوة بسهام الجابونية، يعني دارت فيديو وين كانت يعني تفضح ولا على حسابها هي تهدر على وضع بمستشفى من المستشفيات الجزائرية. جراء هذا الفيديو يعني تم إلقاء القبض عليها. نروح نشوفوا توضيح القضية ونعود نقولوا. Concernant l'incident qui s'est passé le samedi à 23h au service des UMC et qui a été répercuté dans les réseaux, à travers les réseaux sociaux, eh bien, peut-être on a remarqué, j'invite les gens à voir peut-être cette vidéo, tout le personnel soignant du service était à son poste. On a montré un couloir des urgences qui était propre. Nous avons en moyenne 500 patients qui viennent en consultation par 24 heures aux urgences. On a service des urgences chirurgicales. Et actuellement, je suis en train de faire les statistiques. Entre juin et juillet, nous sommes à une moyenne de 800. Alors, chaque personne vient accompagner au moins de 2 à 3 personnes. Ça fait 3 plus 1, 4. Ça fait une moyenne de 3000 personnes qui fréquentent les urgences en 24 heures, avec peu d'agents d'hygiène. Les agents d'hygiène, les femmes de ménage, parce qu'elles font un travail énorme. Nous n'avons pas, normalement, nous devons avoir des brigades de femmes de ménage. Parce que كل واحد يجي يرمي قابسة تاع جو يرمي son mégot par-ci. C'est difficile d'entretenir l'hygiène d'un service quand il y a un surnombre par rapport à un établissement qui a une certaine capacité. Donc par rapport à cela, donc le service était propre, le personnel harab, a dit que l'infirmière j'étais en train de faire la suture, etc., elle avait terminé. Et puis que quand il y a eu l'incident avec les personnes qui étaient avec, il y avait des hommes avec cette personne-là, eh bien, qui étaient menaçants, qui ont forcé la porte et ils ont pénétré le bloc opératoire. C'est très grave ce qui s'est passé. Donc le personnel, le résident de traumato, nous avons une formidable équipe de résidents ici aux urgences, une formidable équipe, puisque c'est les chiffres qui parlent. Moi, je vous invite à voir les chiffres de nos activités, qui sont d'ailleurs sur le site officiel du CHU. Eh bien, le résident, il s'est fait insulter, il a été menacé. الناس هاربة خايفة على روحها، الانفيرمير هربت خافت على روحها، الطبيب هرب خاف على روحه. Le surveillant médical il était là, mais il avait peur d'être agressé parce qu'il y avait des menaces qui étaient filmées. Subhanallah. Donc c'est un incident, pour moi, qui est, à mon avis, qui montre aux citoyens que l'hôpital est debout. Les urgences, le service des urgences est debout. Malheureusement, les citoyens, pas tous, la majorité des citoyens se montrent très exemplaires ou très compréhensifs parce qu'ils comprennent que c'est une affaire d'urgence, que parfois on peut venir pour un symptôme, pour une douleur, pour un vomissement, etc. Mais ils comprennent qu'il y a des urgences vitales qui passent avant. Parfois nous avons 5-6 malades à opérer en même temps. Nous ne pouvons pas être parfaits. الأحداث الأخيرة اللي راهي تصرى في المستشفيات الجزائرية والعنف لو يتعرض له الفريق الطبي حرك بعض الأمور غراسو ريزو سوسيو، يعني الفيديوهات اللي رانا نشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي. الوزارة الأولى نشرت وقالت أنه كاين هناك قوانين راح تجي تعزز كل القوانين التي تحمي الفريق الطبي من كل هذه الاعتداءات، قوانين يعني صارمة. راح تكون هناك تجريم كل شخص يحاول الاعتداء على إما مواطن أو كل عامل في المستشفيات. قبل ما يكون عندنا أول اتصال لعدد اليوم، نذكركم برقم الهاتف اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45. إلا عندكم رأي أو كلمة في الموضوع، إلا عندكم تجربة شخصية، اتصلوا بنا في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. نروح نسمعوا الموسيقى ونعاودوا نقولوا. عودة مجددا لما راناش ساكتين، موضوع العنف داخل المستشفيات الجزائرية. معانا دكتورة سعيدة فريدة. أهلا دكتورة. Bonjour docteur. Bonjour. كيف راكي؟ Ça va, alhamdoulilah, et vous? الحمد لله. Vous êtes en direct. Merci.
Alors, est-ce que vous avez déjà assisté à une scène de violence dans un centre médical, dans les hôpitaux algériens? Ouais. Je commence? Oui, allez-y. Oui. Bon, en ce qui concerne cette violence, je crois qu'il faut voir le fond des choses. La violence ne vient pas comme ça. C'est qu'il y a des problèmes très profonds dans les structures sanitaires. Nos médecins, le corps médical et paramédical, il est à bout de souffle. Il est à bout de choses, c'est-à-dire c'est humain, il n'arrive plus. La population, c'est la même chose. L'infrastructure ne répond plus. Il y a un débordement. Il y a un débordement. Donc il y a une atteinte directe sur le corps médical et paramédical. Et je pense que c'est pas à coup de loi, à coup de répression qu'on va régler ce problème. Il faut dans l'urgence équiper les hôpitaux, c'est-à-dire ramener du matériel et renforcer les équipes. C'est-à-dire que les équipes qu'on a actuellement, ce n'est plus suffisant. Ils ont donné tout ce qu'ils ont pu donner. Mais faire appel à d'autres. Moi, j'ai une suggestion. C'est-à-dire que il y a tout le corps médical privé qui doit faire quelque chose. Donc, on doit faire appel à ce corps médical privé pour aider les médecins sur place, pour les soulager un peu. L'État doit fournir le matériel dans l'urgence et appeler ces médecins. Il y a aussi une autre catégorie qui est très importante, on n'a pas pensé à eux. Ce sont les étudiants de médecine. Ils connaissent tous les b.a.-ba de la médecine. Ils peuvent faire quelque chose. On doit faire appel à ces étudiants de première, deuxième jusqu'à sixième année, septième année, connaissent. Ils sont supervisés par des profs, par des médecins, par des chirurgiens, mais ils peuvent donner quelque chose. Et là, ça permet de soulager les médecins du public, de respirer, de souffler un peu. Et l'État, dans l'urgence, il doit... Donc, moi, je n'y crois pas aux lois, parce qu'on va sanctionner M. XY parce qu'il l'a agressé. Et alors, est-ce que ça règle le problème? Ça ne règle pas du tout le problème. Donc là, c'est toujours les sanctions. Moi, je pense qu'il ne faut pas passer aux sanctions. Bon, sanctions, ça peut servir, peut-être, mais c'est beaucoup plus soulager les hôpitaux, soulager les médecins. Hein? Donc, il faut répondre, il faut un appel au secours. C'est un appel au secours, on doit répondre. Donc, tout le monde doit. Et nous, dans le corps médical, nous avons une obligation d'aider nos confrères et d'organiser. Ça, c'est à l'État de nous organiser. Hein, de légaliser les choses, comment un étudiant peut travailler dans une structure hospitalière. Bon, tout le côté législatif sera fait, mais c'est urgent. C'est urgent, soulager les médecins. Voilà, ils sont fatigués, ils ont ras-le-bol, on doit les aider. Voilà. Merci beaucoup, docteur Saïdi Farida. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. عطات حلول دكتورة سعيدة فريدة، قالت انه المشكل ماهوش قضية قوانين للردع او لمعاقبة كل من يعنف او كل من يحاول تعنيف الفريق الطبي. المشكل في الامكانيات وفي الظروف اللي يعملوا فيها الاطباء الجزائريون. نروحوا نسمعوا Remember the Name. On parlait de gel désinfectant. عندنا اتصال من عند سفيان le collectif أمانة. أهلا سفيان. Bonjour, comment allez-vous? Ça va Bonjour وانتيا؟ docteur. Ça va, alhamdoulilah. الحمد لله. على بالك le sujet تاع اليوم c'est les violences perpétrées dans les hôpitaux algériens. Sujet, ouais, là, c'est un Oui. gros sujet, hein? Oui. Malheureusement pour nous. Alors, Est-ce que vous avez déjà assisté à une scène de violence ou vous avez été victime d'agression? oui, bon, écoutez, il y a différentes formes de violence. Il y a une violence physique, il y a une violence verbale. Et... donc, c'est monnaie courante, hein, ça arrive Oui. assez fréquemment qu'on soit violenté, surtout verbalement ou avec une forme de mépris. Et physiquement, j'ai déjà assisté. Ça là, c'est pas nouveau, hein. Plusieurs fois, que ce soit à Alger ou dans d'autres wilayas. C'est quelque chose, un phénomène qui est connu dans le domaine médical. Hein.
Mais Et quelles sont les causes ah, c'est une très très bonne question parce que quand vous avez par exemple un mépris affiché clairement de la tutelle des ministères du pouvoir concernant le corps médical, je tiens à rappeler que moi j'étais résident en 2011, on a été tabassé par la police dans notre mouvement de grève de Camra. En 2018 aussi, les résidents qui ont fait un nouveau grève ont été aussi tabassés. Faut pas oublier ça. Il y a eu même un résident qui a gardé des séquelles graves suite à son agression. Donc, quand vous avez un ministre de la Santé comme ministre Boudiaf à l'époque, qui avait un mépris affiché pour la corporation médicale, un langage agressif et carrément il nous jetait en pâture au peuple en nous accusant de toutes les défaillances du système. Donc, vous voyez, donc l'exemple est donné. Quand vous voyez l'intervention récente du Wali de Wahran, quand un professeur de médecine lui parlait de la situation, il lui disait qu'il n'y avait pas d'oxygène au niveau de l'hôpital, qu'il lui répond d'une façon grossière, qu'il interrompt limite, qu'il le traite de menteur. Faut pas s'étonner après si le peuple se comporte comme ça. Oui. Depuis très longtemps, on a été jeté en pâture au peuple en nous accusant de tous les maux, tous les problèmes qui se passent au niveau de la santé. Maintenant, si on peut y aller un peu dans une explication un peu sociologique, il y a aussi un autre phénomène, c'est que l'Algérien, depuis longtemps, il n'a pas d'interface avec qui discuter pour régler ses problèmes. Donc, il ne connaît que la violence, vous le savez, les pneus, etc., etc. Donc, c'est son seul moyen de communication. C'est un rapport de force. Donc, pour lui, il vient à l'hôpital, il n'a pas ce qu'il veut, et ben, il fait son rapport de force. Ça peut être verbal, ça peut être physique, etc. Donc on peut dire que le manque de moyens et d'hygiène, surtout dans les hôpitaux, peut provoquer ce genre d'incident. Mais clairement, c'est le point de départ. Quand vous avez un manque de places d'hospitalisation, depuis le temps, il n'y a pas plus d'hôpital fabriqué en Algérie. Quand il n'y a pas de moyens, il n'y a rien, des conditions de travail lamentables, pas d'agents de sécurité, etc. Un citoyen, James King, il a été balancé d'un hôpital à un autre. Il y a des gens, dans mon service, on reçoit des gens qui viennent d'autres wilayas. Ils viennent de la wilaya de Boumerdès, de la wilaya de Fawel, enfin de Tipaz. Les wilayas proches d'Alger. Bah oui, la périphérie, c'est pas normal. J'ai eu une agression à titre personnel de quelqu'un qu'ils ont passé pratiquement toute la journée à chercher une prise en charge pour leurs parents. Donc, on s'est bagarré, ça avait, on va dire. Et après, à la fin, quand j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai compris qu'il était à bout et qu'il haqandé, j'étais le dernier qui m'a relou tartagandé. Donc bon, j'ai compris, mais ça ne justifie pas la violence, mais bien sûr, ça justifie pas parce que en fait c'est la nature humaine. Ça l'explique. Ça l'explique, voilà. Il s'engouffre. Si on voit qu'il n'y a pas de sanction, s'il peut se permettre de venir agresser un médecin sans qu'il risque quelque chose ou là, c'est normal qu'il va le faire. On connaît bien notre société, mais c'est multifactoriel. Il y a plusieurs points. Il y a le fait qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a pas d'organisation. Le fait qu'il trouve un service, il dit, mais il est agent, il trouve le service. Pour lui, psychologiquement, il considère que donc il peut se permettre. Il y a aussi, Sofiane, le manque de confiance du citoyen envers le gouvernement. Il chauffe les responsables ou ailleurs et tout. La disparité qui existe dans notre société. Donc, des fois, quand ils sont à bout, je vais chercher par la force ce qui devrait me revenir de droit, quoi. Oui, mais alors il s'adresse à la mauvaise personne. Oui, clairement. Mais on est le maillon pour le soigner. Il a qu'à s'adresser à l'administration. Chose qui nous avait, à titre personnel, vraiment beaucoup dérangé. Parce que je dois vous dire une vérité. Oui. Le système de santé algérien, il est public, il est maintenu, ce qu'on appelle le social. Oui. Ça, sur tous les résidents. Bon, je le dis maintenant que je suis assistant, mais il faut le dire. Le système de santé algérien fonctionne social, entre guillemets, à les médecins. Oui. Là, pour trouver une prise en charge à nos malades, on est obligé d'appeler nos collègues pour des rendez-vous, que ce soit en radio, que ce soit pour faire une fibroscopie ou là pour le cas. Si on faisait pas ça, ça serait pire. Parce qu'on pense aux malades, on essaye nous-mêmes, on se retrouve dans des situations où nous, on court pour le malade. Pour le malade, c'est même pas pour nous, là. Vous voyez là. Oui, Sofiane, Jamila Boumed vous dit merci Sofiane pour votre clarté. Et pour faire un peu le contrepoids, Sally, la Inser et Troll, il y a aussi des médecins qui n'ont rien à voir avec le domaine, des médecins qui méprisent les patients, qui ont un comportement pas humain et qui sont très désagréables. Voilà.
Tout à fait. Que dites-vous? C'est un point essentiel à rappeler. Au fait, il faut comprendre que depuis maintenant, les années 90, la qualité de soins et le niveau est en train de dégringoler. Faut le dire clairement. Hein. Il y a même en termes d'enseignement, en termes de formation, c'est en train de dégringoler. Et il n'y a pas. Je vous donne un exemple. En France, parmi les premiers cours qu'on fait, c'est la déontologie, c'est le serment d'Hippocrate. On ramène les étudiants, on leur montre leurs aînés qui ont contribué à sauver des vies. On leur apprend l'amour du métier, on leur apprend le respect du patient. Chez nous, c'est depuis le début de la formation, c'est tout sauf ça. Donc il y a aussi une forme de, comment dirais-je, ça se polarise. D'un côté, il y a les médecins qui détestent de plus en plus, faut le dire, hein, qui détestent de plus en plus cher parce qu'ils se font agresser, ils se font mépriser, il n'y a pas de reconnaissance. Et de l'autre côté, le chef qui perçoit le médecin, à juste titre, qui est de moins en moins humain, qui est de moins en moins compatissant, qui est de moins en moins présent. Voilà, donc le problème est aussi... C'est un cercle vicieux un peu. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Par exemple, si vous voyez actuellement ce qui se dit dans les pages des médecins, c'est ahurissant. Vous savez, là, les médecins, je viens d'entendre la consoeur qui vient de... On est à bout, hein. Moi, plus ou moins, ça va par rapport à mon activité. Mais on est à bout. On est tapé dans tous les sens. Il n'y a pas de moyens au niveau des hôpitaux. L'administration qui nous méprise, qui nous écrase. Des confrères qui sont sanctionnés parce qu'ils dénoncent les situations au niveau des hôpitaux. Chefs qui nous méprisent, qui nous insultent, qui nous tabassent. Il y a aussi, excuse-moi Sofiane, il y a aussi Zohair Abdelkan qui dit quelque chose de très important. Il a écrit en cognant sur les médecins en 2018, le pouvoir avait désacralisé la noble fonction. Ce qui est vrai aussi. Ça s'est passé en 2011. Et en 2018. Hein, oui. 2011 et en 2018. Effectivement. Et quand vous avez un ministre de la Santé qui méprise, qui se permet de dire des choses graves concernant le corps médical, c'est porte ouverte à ce moment-là. Et de l'autre côté, on apprend qu'il y a des lois, que prochainement il y aura des lois qui vont venir renforcer un peu le dispositif de la protection du corps médical. Donc c'est un peu contradictoire. C'est contradictoire, effectivement, parce que là, on est, on va dire, dans une situation critique. C'est au bord de l'explosion au niveau des hôpitaux. Donc, ils sont obligés d'agir pour essayer de calmer les choses, pour essayer de satisfaire un peu les médecins. Ces patchs, c'est en train de... Enfin, c'est des patchs, c'est pas des... Et de votre côté, vous dites les médecins revendiquent, ne demandent pas des lois pour les protéger, mais plutôt du matériel et d'améliorer les conditions de travail. Bien sûr, c'est ça la solution. C'est ça la solution, c'est d'offrir les moyens, les capacités de pouvoir soigner correctement les gens. Mais malheureusement, il faut le dire, ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. Oui. C'est une réforme complète du système de santé qui doit se faire, qui va prendre quelques années. C'est vrai qu'il y a des mesures urgentes rapides qu'on peut faire pour essayer, on va dire, de soulager rapidement la situation. Mais il faut le dire, notre système de santé est à un niveau de dégradation énorme, extrême. Il est mourant. Plus aucun médecin pratiquement ne veut rester à l'hôpital, même ceux qui ont fait une carrière hospitalo-universitaire. Plus personne. Non, mes amis sont tous en train de partir à l'étranger, soit au privé, soit à l'étranger. Même moi, je me pose la question, comment ça se fait que je suis encore à l'hôpital? Faut dire la réalité des choses. Oui. Dans aucun... ni en faisant bien notre travail, une satisfaction personnelle, ni en ayant le respect, que ce soit de l'administration, de la tutelle ou là des gens, ni financièrement. Ni dans notre épanouissement, ni dans notre famille, on n'a la nulle part. Merci beaucoup. Voilà, et ça peut expliquer aussi pourquoi les médecins peuvent être méprisants, Il y a une forme de dépression, il y a une dépression chronique. Il y a une forme de laisser aller. Là, beaucoup de gens abandonnent. Je peux vous raconter juste une petite anecdote. Brièvement, Bark Sofiane. Oui, à mon service, il y a un appareil, un CPAP, qui actuellement sauve des vies par rapport au Covid. On l'utilise aussi dans ma spécialité. Je vous garantis, un an des rapports, des écrits pour le débloquer, pour qu'il achète. Il coûte pas cher, il coûte à peine 12 millions. Ouelou, une année de rapports urgent. Ouelou. Il y a eu une hospitalisation. Il coûte combien? 12 millions. 12 millions. Le prix, c'était 12 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un député, il avait hospitalisé son père. Les médecins parlaient que cet appareil manquait, le service, et comment on allait faire pour sauver une vie, puisqu'on avait un patient qui compliquait. Il nous a dit le lendemain, vous allez l'avoir. Le lendemain, on l'a eu. Un an, l'administration n'a rien fait. Il a suffi qu'une personne bien placée
passe un coup de fil et on a eu en même pas 24 heures. Au passage, on remercie cet homme-là ou cette personne-là quand même. Pardon? On doit quand même remercier cette personne-là qui a fait bouger les choses. Mais bien sûr, mais pourquoi ça doit se passer comme ça? C'est ça. Ils font pas leur travail, tout Oui. simplement. Oui. Merci beaucoup, Sofiane, Merci pour Sofiane. votre témoignage. Bon Très courage. précieux, oui. Fini, hein. C'est pas fini cette histoire de violence, etc. C'est loin d'être fini, Oui. Oui. malheureusement. Malheureusement. ما راناش ساكتين بصح سفيان. Exactement, c'est fini. Merci Sofiane. هل الاعتداء على الأطباء هي حالة معزولة أم سلوك مزمن؟ هذا هو السؤال اللي رانا نطرحوه اليوم في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. نروحوا نسمعوا I am no Superman. Majda Ammar تقول c'est vrai tous les médecins algériens sont ici en France. Intisar من جهتها تقول le monde entier a soutenu et encouragé le corps médical pendant la crise sanitaire sauf en Algérie. Cette barbarie doit cesser immédiatement. 021 78 24 45 اتصلوا بنا باش تعطيونا رأيكم في الموضوع. عندنا اتصال. الو 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 الو. Oui, je vous entends maintenant. اهلا. وي شكون معنا؟ Rania, اهلا غنية. de parler avec quelqu'un. Vous êtes en direct Rania, c'est la présentatrice, les présentateurs de Marrakech Sekten. Il y a 66 ans, retraité. مرحبا بك Rania. Allah يسلمك. Alors, vous avez quelque chose à dire à propos du sujet? Donc le sujet, c'est lequel? Rappelez-moi. C'est les agressions contre les médecins ou le corps médical. Non. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Les agressions contre le personnel soignant, Oui, oui, etc. oui. Ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que rien ne justifie l'agression. Absolument rien. Même les mauvaises conditions dans lesquelles travaillent les médecins ou la qualité des soins. Qu'on ne peut pas justifier qu'on puisse agresser un médecin ou un infirmier. Oui. C'est possible. Ils sont là, ils travaillent H24 à essayer de trouver des solutions, à soigner des gens, à sauver des vies. Et ils se font agresser, ma foi, c'est pas la meilleure façon de les remercier quand même. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas d'accord, je suis outrée. Ils ont besoin d'être encouragés, ils sont fatigués, ils sont au bout du rouleau. Oui. Parce que c'est le 5e mois où ils bataillent avec ce qu'ils peuvent. Hein. Et donc, franchement, qu'on vienne les agresser, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup Rania. Voilà, en tous les cas, la violence, d'où qu'elle vienne, elle n'est pas la bienvenue. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci, bon. Merci Merci madame. à vous, merci à vous. Au revoir. Allah يعاونكم. Merci. نروحوا نسمعوا لي موسيقى ونعاودوا نولوا دايما على 021 78 24 45. لمات أحمد راوي يقول القضية قضية نظام متخلف، القضية قضية ممارسات بالية، القضية قضية فصل سلطات، القضية قضية إرادة سياسية سلاكها واحد الاستعداد للموسم الحاسم من الحراك من أجل تغيير النظام. هذا كان كومنتار تاع لمات حامد. عندنا اتصال. ألو. الو. أهلا أنيس. اهلا اميره. وش راك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنيس قرب برك شويه من الميكروفون تاع التليفون باش نقدروا نسمعوك. تسمعي فيا بيان؟ فوالا هكذا رانا نسمعوا فيك. تري بيان. قول لي أنيس، مقبل كي تحدثت معك في موضوع العنف اللي يتعرضوا له كل عمال المستشفيات، قلت لي بلي جي بوكو دو شوز ا دير. Enfin, j'ai des trucs à dire على كل حال. اسكو عندك يعني تجربة في هاد الحالات؟ وي أنا كطبيب عندي تجربة في هذا الميدان. صدير جي شفت بزاف سيتوياسيون وين يكون فيها بزاف العنف، عنف لفظي ولا عنف جسدي، تروح حتى للضرب.
في الايام وين كنت باغ اكزومبل كنت طالب ندير في ستاج باغ اكزومبل ومام كي بديت في لابراتيك ما بديت نخدم صح كونطونك ميدسان جينيراليست وحتى من بعد كي دخلت في الاختصاص دونك هذا العنف هذه ظاهره في شغل ولات ظاهره بالنسبه لي عاديه نشوفوها نورمال سورتو في لي جورجونس في لي سيرفيس تاع لي جورجونس ولا لي زوتر سيرفيس هي بلو فريكامون تصرا في لي سيرفيس تاع الاستعجالات الطبيه والجراحيه بصفه خاصه. اسكو في هذه الفترة فترة لا بانديمي يعني لا سيتوياسيون سي اغرافي؟ في الديبي نو ماشي بزاف في الديبي باسكو الناس كانوا يفيتيو السبيطارات مي دركا مع شويه كي عاد زادوا لو نومبر دو كا بزاف ولاو الناس شويه اون كيك سورت بانيك ا فلور دو بو وي اكزاكتومون ولاو يبانيكي ولاو كيجيو هذاك دوكا باغ اكزومبل بريسك كما هنا في الجي في كل مستشفى كاين سونتر تاع كوفيد دونك لوجيكمون لي سونتر تاع كوفيد يمشيو بواحد الوتيره هكذا عندهم واحد اورغانيزاسيون يمشيو بها دو سورت انه ماشي لي مالاد الكل يدخلوا اون ميم طون دونك الناس تستنى والناس راهي مستريسيه ولي بروبليم تاع الجزائر وواحد داير له كونفينمون غالقين له ستادير كاين دي جون لي باغ اكزومبل اصحاب المهن الحره وهذوك وكل هاد لا بانديمي الا كري نوع من ستريس زائد دونك سا كري ان بو دي سيتوياسيون وين لازم تدخل حنا بون حنا كي نخدموا في الكوفيد باغ اكزومبل رانا بعاد شويه على الوسط الخارجي دونك نسمعوا توجور يكون كاين تدخل تاع لي زاجون دو لا سيكوريتي نفس الشيء في المصالح تاع الجراحه باغ اكزومبل تاع جراحه العظام باغ اكزومبل ستادير وين كاين بزاف لي تروماتيزم وهذوك لي زاكسيدون يجيو بزاف لي الاوضاع وين يدخل وين الناس تدخل في دي مالونطوندو هكذا ولا باغ اكزومبل الميدسان يهضر مع المرض والمرض ما فهموش ومقلق يبدا يكومونسا هذه بون هذه من ناحيه السبيطار هذه سي اون كونستانت هذه توجور كاينه صار توجور غير بالكوفيد كابرك في هذه الفتره صح شويه زادت شويه باسكو الناس هم مستريسين هذه باينه لو ستريس برك لانه اون ا يو دي ميدسان قبلك كي سون انترفونو في ليميسيون قالوا لنا باللي سي المونك دو مويان بون ça ne justifie pas la violence bien entendu mais ça peut provoquer un ras-le-bol. دوك انا اكزاكتومون هذه دوك كي كنا انا دوك نخدم في لي جورجونس باغ الطبيب نخدم في ان سيرفيس في مصلحه وما عنديش لي مويان اللي نخدم بهم الانسان بون الناس جينيرالمون في بالهم باللي انا هو المسؤول على هذه الصحه هذه كامله الطبيب ولا الممرض خاصه الممرضين ثاني يتعرضوا بزاف للعنف بزاف لانهم هما لي سون بريسك توجور بروش للمالاد اكثر من الميدسان بارفوا parce qu'ils font des soins, ils font des injections, ils font le suivi في les services d'hospitalisation surtout. دونك هما يتعرضوا بزاف للعنف اللفظي بوكو بلوس اكثر من الطبيب خاصه انه حنا نسمعوا بزاف بلي الناس تشكي من لو مونك ديجين في لي زوبيتو ويحملوا المسؤوليه لي زانفيرميي ولي لي ميدسان في رايك انت شكون هو المسؤول الا كان مونك ديجين بما انك انت طبيب تعمل في مستشفى باشا دونك هي لاسيبسي سكون ابل حنا لاسيبسي ولا ليجيان هوسبيتاليير هي سي با لي سور تاع الميدسان سي لي سور تاع لي فام ميناج ولا تاع لي زاجون دو سيرفيس كيما يعيطوا لهم لي زاجون بوليفالون لي يريكروتيهم لوبيتال بصح هما الا ما يداروش الخدمه تاعهم على اتمم وجه يعني هادشي يعني انه المسؤول اللي راهو فوقهم هو الثاني ما راهوش يدير في واجباته المسؤول هو لو جيستيونير هو المسير اللي لازم يريكروتي طبعا كنتي بلوس دو بيرسون دونك هذه داخله في التسيير مش داخله في الطب ولا في لي سوان هذا هو الشيء اللي حبيت نوضحه للناس اللي راهم يسمعوا فينا لانه كاين نعاودوا نسمعوا بزاف ناس يقول لك يا مونك ديجين alors que c'est pas la responsabilité des médecins ni des infirmiers la responsabilité des médecins هذه هما il manquerait plus que ça من الناس يقولوها بزاف انا سمعت خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك لي زوبيتو مسخين لي زوبيتو فيهم الفضلات et tout ça حتى في لي فيديو اللي رانا نشوفوهم الناس راهم يقول لك لي زوبيتو مسخين وكانه الطبيب هو المسؤول على نظافه المكان لا الناس انا قلت لك ما عندهم فكره بالنسبه لي اي انومالي نمبورت كال انومالي في السبيطار
ولا في وسط اوسبيتالي الطبيب هو الريسبونسابل عليها. دونك يدخل والطبيب ولا الانفيرمي يعني على كل حال. دونك هو يدخل يلقى ان تروك كي فا با حاجه مش مقنعاته، خلاص يبدا وراه طبيب يجيبوا لي طبيب. يبي في كاين دي جون يفون دي كريز هيستيريك حتى يوليو يعيطوا لي زاجون سيكوريتي ولا ميم لا بوليس. انا فتره واحد النهار نحكي لك ان بتيت انيكدوت. واحد النهار كنت افيك اون باسيونت سيتادير غالق الباب في لا كونسلطاسيون، واحد دخل ديريكتومون دخل هكذا بروتالمون وقال لي دوك تشوف لي الوالده تاعي. قلت له اصبر شويه استنى. الى ما عرفتش كيفاش دار، الى دوبلي تو الموند وبغى يدخل وقال لي دوك دبر راسك شوف لي يلسيمي دون اون كريز هيستيريك حتى جابوه لا بوليس، خرجوا لا بوليس برا وكان راح يضرب ديريكت بدا يكسر في صح. لو كان امن في المركز ما نلحقوش ما نستناوش حتى تتدخل الشرطه. المشكل هنا المشكل تاع التسيير. وعلاش ما كاش الان بصح في المراكز؟ ما فهمتش انا. باسكو ما همش ريكريتيو في لي زاجون سيكوريتي، ولي زاجون سيكوريتي يقول لك انا عندي مانيش ما نقدرش انا جو بو با كونتينير تو الموند. لا يعني لازم يكونوا، انا جوبونس لازم يكونوا يعني يكون الامن الوطني يعني دي زاجون دو كاينين لو يقول لك مشكل في التسيير يعني حتى في الريكروتمون ما همش بريزون طول الطون. مي اجون بوليس موش راح يجيك لي زيرجونس، راح يقعد في البوست بوليس وكي يحتاجوا يعيطوا له. وي ماما تكون بليز اورغانيزي سيتادير هذه داخله شويه في مجانيه العلاج ثاني اون كيك سورت، وميم لا ريبارتيسيون تاع لي زوبيتو، وانه الناس يروحوا نيمبورت او سيتادير واحد انسان يسكن في باب الزوار اوليو يروح ما باليش يروح المستشفى قريب ليه، يجي المصطفى باغ اكزومبل. تا en même temps les agents de police كانوا في باغ اكزومبل في رمضان ولا ميم ابخي رمضان كانوا في السهرات يجروا مور لي جون في الحومات. دونك سي با كوم سي كيز افي ان ترافاي اكستراوردينير كان يسنا فيهم كوا. فوالا. شكرا دكتور انيس، لازم ننهي الاتصال، عندنا لحقنا لنهايه الجزء الاول لعدد اليوم. نشكرك بزاف على التدخل تاعك، نتمنى لك حظ سعيد وبون كوراج. ميرسي بوكو، الى اللقاء. لحقنا لنهاية الجزء الأول اللي ما راناش ساكتين. زميلي حمزة راح ياخذ مكاني لاستقبال اتصالاتكم. العدد متواصل، بقاو معنا. هكذا من عدم. مرحبا بكم من جديد في الشوط الثاني من ما رانا ساكتين. 021 78 24 45 عيطوا لنا لكي تشاطروننا. سؤال اليوم يعني qui concerne la famille médicale, le corps médical, العائلة الطبية qui vit des moments difficiles en ce moment avec cette situation de crise de Covid-19. Juste pour rappel, la réaction du gouvernement voilà, qui veut renforcer, qui m'a côté en première partie Amira, les dispositifs autour de la sécurité du personnel. Donc tout personnel médical, paramédical et administratif va voir son dispositif de protection consolidé et renforcé par un autre texte de loi ajouté à ceux qui existent déjà, que la présidence a annoncé hier. Donc l'objectif, c'est prémunir le corps médical des agressions et violences, quelle qu'en soit leur forme, l'auteur pendant l'exercice de leur métier. Les sanctions les plus sévères vont être mises en œuvre immédiatement à l'encontre des auteurs de ces violations. Donc deux ministres, ceux de la justice et de l'intérieur, les chefs de la police et de la gendarmerie, ainsi que les walis ont été instruits à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'application stricte de ce nouveau texte de loi. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la bonne réaction, la bonne manière de réagir face à ce fléau qui ne date pas d'aujourd'hui mais de bien d'années? يعني أنا شخصيا يعني كنت عشت une situation وين هنا في مصطفى باشا où une personne est venue avec pareil sa maman qui était, je crois, elle avait une fracture ou là, où il a commencé كيما حكى لنا انيس قال لازم تداويوا لي يما دوكا. حنا نعرفوا les Algériens يعني quand il s'agit de leur maman, c'est un peu comme les Italiens. Ça va très très vite, on va dire, ça démarre au quart de tour. Donc il a commencé à crier, on m'a dit il a commencé à casser, on m'a dit il a fini par gifler une كانت ممرضة تما, il l'a giflé parce que c'est هي اللي كانت يعني elle lui avait tenu tête, ou voilà, il a fini par la gifler. Donc
كاين اون انفورماسيون زميلي حمزه نخرج شويه من الموضوع نعطي خبر يمدوه لي لا ريداكسيون. تم تسجيل قبل قليل هزه ارضيه على الجهه الشماليه الشرقيه من ولايه بجايه، وحسب مصدر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكيه والجيوفيزياء ان شده الهزه الارضيه بلغت 3.9 درجات على سلم ريشتر. وعلى عكس ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي شدة الهزة بلغت 5.6 على حسب مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا وقد اتصلت راديو ام بمواطنين قاطنين بمنطقة خراطة مركز الهزة، وأكدوا أنه لا وجود لخسائر بشرية ولا حتى مادية. إذا كانت هناك مستجدات من خلال المرناج ساكتة نحن ندوها لكم قبل نهاية عدد اليوم. Donc voilà, on a au 021 78 24 45 pour parler de la situation difficile, parler de la famille du corps médical, de la famille médicale qui est en train d'abattir un travail extraordinaire depuis le début de cette crise. Voilà, bonjour, salam alaikum, Azul, hi, namaste, Fodil min Wahran. Bonjour, salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا فضيل. Ça va? صافا الحمد لله لاباس وانتوما؟ La base, très bien. الحمد لله يا ربي. J'aimerais bien intervenir sur le sujet. C'est تفضل فضيل. intéressant. Oui. Et c'est un sujet d'actualité. Oui. Oui. Bon, concernant déjà l'intitulé de la question, Oui. et déjà, là, je pense que c'est la violence envers les médecins ou le corps médical les hôpitaux. Je pense que c'est des cas isolés, moi. D'accord. Je pense pas que c'est sous le ou la haja, c'est une. يعني une سلوك Mais c'est pas un phénomène, c'est ça? Voilà, des agissements généralisés, pardon. C'est un phénomène. Hmm. Parce que Anna, je pense, et d'après ma petite expérience à l'hôpital comme patient, c'est-à-dire le patient algérien ou le malade algérien, parfois il est mis dans des conditions psychologiques et très difficiles à l'hôpital. C'est vrai, c'est vrai. كي تعرف بلي احنا في لي زوبيتو تاعنا وفي الجيري كي يمرض واحد ديجا يخاف يمرض، ما يخافش باسكو ما كانش الدواء وما كانش ما يداواش ولا Oui. يخاف من لا بريزون شارج ويخاف وين يروح. Il sait d'avance que qu'il n'y a pas une prise en charge في الجيري ني في l'hôpital ني. Oui. بعد كيما تعرفوا حمزه نورمالمون ان مالاد ولا quelqu'un qui est dans un état disons de maladie ou là qui يروح l'hôpital en principe يروح l'hôpital يدخل il est accueilli orienté pris en charge on répond à ses doléances et tout se fait naturellement quoi. Le processus il se déclenche à l'accueil et après on t'oriente, on te met entre de bonnes mains et le brocardier il fait son travail, l'agent de l'accueil il fait son travail. La dynamique est huilée, on va dire, oui. D'accord. Mais malheureusement, en Algérie, quand tu vas à l'hôpital, tu es obligé de dire avec ta famille. Donc, on ne trouve pas une personne les urgences, d'autant plus que les agressions, ils sont les urgences. Oui. On ne trouve pas par exemple, un patient ou un blessé ou un malade les urgences déjà dans un état critique, il est dans un état psychologique très délicat. Oui. يروح للوبيتال ما يروحش وحده اللي يروح معاه سا فامي كاع 2 3 4 بيرسون يدوه باش واحد يروح منا انترفوني من عند راديولوج واحد يجري منا واحد يروح يجيب طبيب دونك الكري تما داخل ان ايطا دو كونفيزيون داخل l'hôpital. Oui. Donc moi je pense ça, j'ai eu une expérience comme ça, j'ai été malade et je peux vous assurer que le malade, l'Algérien en soi, en lui-même, il n'est pas violent vers le corps médical. Au contraire, il respecte les médecins, il respecte. Mais ici, les conditions dans lesquelles il est mis, il يكون un peu la réaction تاعه بعد يشوف l'accueil n'est pas bien accueilli, parfois il n'est pas du tout accueilli, parfois l'absence du premier contact. ما يلقاش في les urgences
يشوف روحه par exemple fracture ولا الجرح ولا حاجه نيطا grave et il y a pas de médecin ou d'infirmier ou de prise en charge tout de suite. Ça me rappelle quelque chose de صارت لي ليا شخصيا يعني صار لي خطر un accident. Je vais en parler tout à l'heure parce que ça va prendre de 1 minute à 2 minutes. Et mais c'est vrai que c'est voilà, c'est la vérité hein. Voilà. Moi je pense Hamza نعم. c'est la réalité amère. من بعد كي توصل تما ما كاش راديو اون بان خرج برا ما كاش لي زاناليز خرج برا si tu es mis dans un état تحس روحك بلي tu n'es pas pris en charge بلي tu es carrément rejeté ou la maltraité, tu es mis dans des conditions indignes, tu n'es pas digne d'un être humain. C'est vrai. Et ici, à chacun, c'est-à-dire, c'est pas la responsabilité de médecin, pas forcément. Et Oui. c'est pas la responsabilité de l'infirmier. Et c'est pas la responsabilité de l'agent de l'accueil. Si c'est un problème, tu as le système de santé en Algérie. Merci beaucoup Fodel. Hein? Merci pour votre témoignage. Il n'y a pas de quoi. Et j'aimerais juste rajouter une chose Oui. concernant l'instruction du ministère de la Justice pour les procureurs généraux et tout, pour Oui. intervenir systématiquement pour mettre des gens en garde à vue et les présenter. Mais je pense qu'on ne peut pas régler un problème de santé flagellé par la force publique. Oui, c'est oui. Si on veut vraiment régler les choses, les vidéos, les sorums, et tout, c'est en quelque sorte une détresse. Ce lanceur d'alerte, l'État, au lieu d'intervenir et d'apporter des réponses et de réformer, de mettre des moyens matériels dans l'hôpital ou là, il veut régler un problème par la voie sécuritaire. Et ça, on ne peut pas le faire. Si tu... En emprisonnant les personnes yahadro, j'ai l'impression que voilà, il y a une inondation, pardon, et le gouvernement est en train de mettre des patchs en scotch, mais le scotch est troué en fait. Donc le mamazal le Ça me rappelle les emprisonnements, les détenus de l'opinion de Hirak. Oui. On ne peut pas apporter une réponse sécuritaire à un problème politique ou à un problème de santé. Donc, s'ils veulent vraiment que les médecins ou le corps médical ou là soient dans de bonnes conditions, où le patient algérien il se comporte normalement, ils n'ont qu'à apporter des solutions radicales et organisationnelles et systémiques. Et tout ira dans le bon sens. Inch'Allah, merci beaucoup Fodel. Donc, bon courage. Slama. Merci, au revoir. Yeah, ciao, Slama. Voilà, ma petite anecdote, ça se passe en 2007-2008. J'étais étudiant à l'INC, où on allait à un examen d'italien, où j'étais avec mon ami Iskandar et Reda, nom de famille. Bref, on a fait un accident, un choc frontal avec, voilà, au niveau des deux bassins. Donc j'avais le genou en compote, l'airbag, j'avais le visage brûlé, صاحبي تخلوه يفتح تاع طوموبيل في الجنو, l'autre il s'était تكسر les deux coudes parce que si يشد. La vidéo YouTube, elle sera bloquée. Donc, trop de violence dans ta description. Ouais, c'est pas violent, ça va. C'est tu peut-être violent pour toi. Après, Benaknoun, il était à deux pas. Mes deux amis ils étaient vraiment mal en point. J'avais le visage محروق والجنو il était complètement en compote. رحت الطبيب قال لي روح دير راديو باش ندير راديو. رحت لها وين دام تما قالت لي راح انا ما نقدرش نمشي وكنت ما كنتش كاع يعني كنا وحدنا لو طون يلحقوا لي فامي تاعنا. قالت لي راح جيب تيكي وروح دير راديو. انا ما نقدرش نمشي en fait impossible نمشي. ومن بعد قعدنا هكذاك jusqu'à ce que nos familles soient venues ou après رحنا لبني مسوس quoi. Donc c'est vrai que des fois l'accueil est pas du tout bien en fait. Et on a tendance à perdre patience, surtout les Algériens sont très très nerveux. Oui, bonjour. Bonjour docteur Abdelrahman avec nous. مرحبا بك دكتور. d'Alger, الله يبارك فيك, ربي يسترك. يسلمك, vous aussi. شوف, je vais vous dire d'emblée. Hein. Oui. Je suis pas habitué à parler de ces sujets. Ça nous flatte que vous le fassiez avec nous. Allah يعيشك, mais tellement le sujet est tellement grave que je me suis dit, allez, pour une fois,
et il faut que je vide mon sac. Oui. Je suis médecin spécialiste à Alger et en France. D'accord. Ouais, bah, Je travaillais à l'hôpital Parnay les années début 80. Qui فتحوا l'hôpital de Cuba, 84, on est monté à Cuba, à l'inauguration. oui. L'hôpital de Cuba, quand il a été inauguré, C'était magnifique. oui, c'était un hôpital construit par les Espagnols. Oui. Je vous laisse imaginer comment qu'il était, Oui. tous les jours. Oui. شوف نقول لك tout de suite d'emblée باش ما نطولش عليكم. Oui. تعرفوا بلي le problème هذا sujet هذا il a 10 000 causes intriquées hein, les unes dans les autres. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler de ce sujet هكذاك sans relier les raisons Oui. qui ont fait qu'on est arrivé à ce stade-là. D'accord. Que soit agressé, que le personnel soignant soit agressé. Oui. L'hôpital, il y avait dans toutes les chambres des malades un téléviseur. D'accord. Il y avait un téléviseur le mur. Hein. Oui. Au bout de je ne sais pas combien de mois, une année, quelques mois, il n'y avait plus aucun téléviseur. Ouais, pour commencer déjà, oui. فهمني وين راحوا les téléviseurs. عيب. فهمني. وبدات la dégradation. بدات la dégradation. شوف le problème. Donc j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a un problème. Je vais revenir votre sujet principal. Hein. D'accord. Moi, vous parlez de ces trucs-là. Oui. L'hygiène dans les hôpitaux. Quand vous arrivez dans un hôpital algérien, la première des choses que vous voyez aux urgences, c'est la saleté. Oui. Une catastrophe. Une vraie catastrophe. Bien sûr. Khlas, vous n'avez même plus envie, vous avez peur pour votre vie. Le centre des urgences, c'est un nid de bactéries. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. Alors, qui c'est qui est responsable de ça? Donc, نروح لك أنا droit au but. كان يقول لها كان un médecin, je parlais à un jeune, mais il disait que oui, c'est le responsable. Le responsable, le vrai responsable, c'est le directeur de l'hôpital. Oui. Qui n'a jamais mis ses pieds dans les urgences et dans les services. Appelons un chat. D'accord? Oui. Oui. C'est des directeurs fantoches. Il a déjà 2 heures, 3 heures, c'est déjà énorme. باش يروح les services lui contrôle. Il passe sans avertir. Hein? Parce que هذيك تاع اللي جاي للسيرفيس يبداو ينقوه هذيك نعرفوها. Comme les ministres qui vont visiter des villes, ils annoncent 48 heures ou 72 heures avant, où ils peinturent les trottoirs. En fait, c'est ça, il y a une hypocrisie omniprésente et sous-jacente à notre société en général. Hein. Des mensonges à dos. La première des choses à faire, la première, un seul pas en avant. Il faut qu'ils arrêtent de mentir au peuple. Oui. Définitivement. Ça serait déjà une grande victoire. Une grande victoire, pardon. Il faut arrêter de mentir au peuple. Le directeur, si j'étais ministre de la Santé, des dégâts incroyables. La première des choses à faire, qui dans un service, on sait beau, il ne fonctionne pas bien, c'est le premier c'est le directeur. Oui. Est-ce que qu'est-ce que vous avez constaté? Pourquoi vous n'avez pas pris vos responsabilités? D'accord? Oui. Deuxième des choses, le point. Le corps médical. Oui. Les urgences, je suis L'agent de sécurité. malade, je suis dégoûté de vous parler de ce sujet alors que je suis médecin spécialiste. Hein, donc ça veut dire que je sais de quoi je parle. On trouve l'agent de sécurité qui nous fait notre premier bilan. Allah ya'atik saha. Deuxième des choses, c'est des externes et au maximum un interne ou 2 internes. Oui. Interne, il est en dernière année de médecine. Oui. Je vais vous choquer.
il a des connaissances, 80-70% de connaissances pour pouvoir prendre en charge un malade, mais un douche balak 15%. Malheureusement, oui, malheureusement. حبوا الصح هاي الصح والصح وين راح لا تعيط لي هذا السوجي هذا نقدر نحكي معك شهر موا وانا نهضر معك. Il y a aussi le concours de Résidana où ils seront fait des trucs. Je sais qu'il y a aussi de la triche. Il y a... يجيلك انت يرحم بابك عندك une urgence vitale dissection de la horte ولا IDM ولا تجيب بابك ولا يماك تجيبها تعطيها له ليكسترن والله ما على بالو قعو مبوعو فاهمني Oui. ما على بالو بوالو ولا لانترن ومن بعد كي تقول له الا كنت انت شويه من الكور ميديكال تقول له كي سي لو سينيور باسكو il faut un senior toujours. Bien sûr, oui. تقول له وين راه لو سينيور يقول لك في لا شامبر dans sa chambre alors que le senior son rôle n'est pas d'être dans la chambre Oui. de la garde. Son rôle, c'est d'apprendre aux jeunes, aux plus jeunes. Oui, c'est vrai. Il doit être aux urgences. On peut lui accorder de monter dans sa chambre à partir de minuit, 2 heures du matin. Il a des jeunes qui sont bien formés. Sinon, il ne bougera pas. Il est de garde. Oui. اسمح لي نقول لك تفضل docteur. Mais c'est pour éclaircir les choses. Oui. J'étais résident en première année de chirurgie à Usindé, au pays des urgences à Usindé. Oui. Première année, نقعد مع l'interne ou les externes, نقعد معهم devant. اسمع مليح. Oui. J'avais opéré à l'après-midi des appendicites à 3 heures du matin. نحكم الطوموبيل نوضها نبيو des urgences يسندي قدام لا دايره ونطلع à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Oui. Quand j'arrive, service chirurgie, je vois une lampe rouge qui clignote. Cela veut dire qu'il y a un patient ou une patiente qui a besoin de quelque chose, de soin. Elle a besoin de quelqu'un. C'est pour ça qu'elle a appuyé sur le bouton. Oui. أنا نخزر في البوطون عندك ما كان حتى واحد. Je suis rentré sur la pointe des pieds. J'ai fait le tour du service. Homme, ما كان والو. J'ai fait le tour service femme. Ça veut dire que je suis en train de chercher l'infirmier de garde. Oui. De nuit. صبت وراقد. ضربت هكذا devant j'ai fait un bruit devant lui. Il s'est réveillé. اسمح لي الدكتور ولا غير هاد الدقيقه برك اللي غمضت عينيا ديزولي قلت اسمع لي مليح اسمع قلت شوف انا ما نهضرش بزاف برك واش راح نقول لك دوغينافون كون tu vois باللي راك بدو قاعد معايا انا اتون توا 2 3 4 نيمبورت كال اور نوقف لك هنا دبر راسك غادي نسمحها لك الدوزيام لا بروشين روح شوف لا باسيونت ولا بروشين والله ما نطلقك. Oui, ça fait partie de... Et ben واش ولا يدير ولا يشوف تروحوا مع الدكتور فلان يبدل لاكار. داكور. شوف العقليه لا مونتاليتي فهمني. Oui. هو il n'est pas responsable en réalité il n'est pas responsable. Il n'est pas fait pour la médecine. نعطيك الصحه il n'est pas responsable. C'est le manque de conscience professionnelle, je pense. هاني جايزك مي بصح اللي حطوه تما اللي حطوه يدو لو تيستي il a dû le tester logiquement. يشوفوا المره الاولى شاف السيرفيس يسقسي عليه يديريفي كي فاهمه. Oui. Donc قلت لكم je travaille ici, je travaille dans les hôpitaux français. Là-bas, quand vous arrivez aux urgences, ما تسقسيش شكون الا راه هنا محمد وقدور حط المرض ديالك في لي زورجونس هذه الا جبتو انت الا ما جابوهش لي بومبيي ولا لو سامو حط المرض ديالك وروح لدارك كي فاهمه. Oui. Le malade est pris en charge. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre ici en Algérie. Non mais il y a plusieurs raisons. Il faut changer les mentalités. Des centaines de choses. Ils ont empoisonné le corps médical, ceux qui ont dirigé ce pays. Parce que
parce qu'ils se soignent pas ici. C'est ça en fait, c'est ça, c'est ça. لو كان زيروهم يداويو هنا درع وما يخرجش منا والله غير va faire tout. Pour améliorer les conditions, c'est vrai. Merci beaucoup, docteur. On doit mettre fin à cet appel pour ouvrir le débat encore. Oui, mais franchement, c'était c'était votre témoignage est très précieux. Merci, docteur. Voilà, je vous en prie, au revoir. Merci beaucoup. عبد القادر اسمح لي برك عبد القادر عادل ويقول pour répondre à son témoignage ويقول il me plaît beaucoup ce spécialiste, il dit tout vrai les racines du problème. نسمعوا ACDC ونعاودوا نولوا. Going down, we are going down. بصح نبقاو في مرانا ساكتين au 021 78 24 45. عندي une autre anecdote. اسمح لي برك بيرسونال. تفضلي أميرة. لحقتنا صور لأضرار أحدثتها الهزة الأرضية اللي ضربت بجاية في مركز البريد بدرقينة بخراطة. هذه هي الصور. فلا لو سكوب. برافو لو سكوب. صور جميلة جدا لزلزال 26 على سلم ريشتر. هذه يكون دارها كاش الجيريان دخل السبيطار ما لقاش كشي يكون داوه دارها الجيريان كون غالطين جاب لي ربي ماشي زلزال هذا. المهم ماشي خسائر بشريه. هذه جاب لي ربي دارها واحد السبيطار. هذه هي بريكين نيوز. بهدلتونا. La rédaction قالوها لي il fallait que je la passe hein. Je n'ai fait que mon travail. Je rigole. Bark pour détendre un petit peu l'atmosphère parce que il y a trop de tension sur le sujet d'aujourd'hui. Oui. J'ai une petite anecdote نحكيها تانيك parce que en fait on n'essaie pas d'incomber la responsabilité à une partie ou une autre. Et Chab et le corps médical Fizoud ils sont en fait imbriqués dans le même bateau parce que au final comme a dit le docteur Doka la raison elle incombe aux responsables administratifs avant tout. هما يداوي عندهم يداوي في النعجة هنايا وعندهم وين يداوي هما عندهم لور ميكروكوسم او ومن بعد فوالا الشعب ولي ميدسان شغل بيناتهم en fait c'est devenu organique بيناتهم et c'est comme ça. انايا خطرات j'ai eu une rupture totale du tendon قطع لي tendon où j'arrivais plus à bouger mon doigt. رحت للسبيطار القبة سنيت ومن بعد جاو دي زانترن قاعدين يشوفوا هكايا يشوفوا لداخل كون ما قلت لهم à quel moment تبداو تسوانيوني قالوا لي on peut pas vous soigner monsieur. En fait ils étaient en train de faire leur cours d'anatomie sur moi وانا قاعد نستنى pour qu'on me soigne. Il y avait pas de professeur pour chapeauter. Il y avait pas de prof. هما ils étaient pas qualifiés. قالوا لي ما عندهمش les en fait le sang gicle trop ما عندهمش visibilité ما عندهمش un projecteur باش يشوفوا لداخل parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le tendon est élastique تما كي تقطع عليه عاود طلع الفوق. Bien sûr يطلع. قالوا لي قلت لهم انا واش ندير انا قالوا لي روح سيف بن عكنون. رحت بن عكنون قال لي انا با الماتيريال ما عندهمش هذيك البروجيكتور باش يشوفوا لداخل. حتى جات دكتور بوزوران راني شاف عليها كي اليوم سي جور ليميت وندر وومن tu vois صدمت. قالت لهم بوسيفو والله العظيم غير ça s'est passé comme ça يا اميره. قالت لهم بوسيفو elle m'a charcuté un peu la main elle a récupéré le tendon باش كيفاش خيطاتو avec un fil qui n'est pas spécial du tout d'ailleurs ça se voit normalement le fil هذا ما يبانش tu vois خيطاتو avec un fil شغل خشين على ce qui devrait être. Et voilà, genre, c'était vraiment, j'étais تحت يعني enfin, j'allais dire what a, mais c'est péjoratif, voilà, mais c'est ça, t'as une personne, quoi. Si c'était pas le docteur Bouzourin اللي نشكرها اليوم من هذا المنبر, je sais même pas si c'est elle encore en Algérie, j'aurais plus la fonctionnalité de mon doigt, quoi. وانا نقول لك الحمد لله على سلامتك ويعطيك الصحة pour le cours de médecine اللي درته لنا دركا. Pardon? Ok, d'accord, chef, musique. قال لك امين ديروا ميوزك دقيقة امين اسيا غيدنا راهي تقول n'importe quoi le confinement est un cache-misère pour cacher que les hôpitaux sont en incapacité de prendre soin, manque de lits, de matériel et de personnel, c'est une arnaque internationale. Et alors France يدير ويقول 20 سنة الأخيرة تشكلت عصابات النهب في المستشفيات نجد الآليات لنهب الدواء والإمكانيات العمومية وتوجيهها طبعا نحو القطاع الخاص كما يحدث مع بودرة الحليب القمع وكذلك. نعم كاين ثاني ظاهرة أخرى لازم نهضروا عليها ما نحملوش المسؤولية غير المسؤولين لأنه نعرفوا أنه في الطاقم أو
عمال المستشفيات يعني كاين بزاف سرقه كبيره اما للدواء وكل يعني كاع كل ما يتواجد في داخل المستشفيات من سلع او كل يعني واش لازم لهم في المستشفى من اكل من مواد نظافه ادويه يعني الات تنهب يعني كاين نهب كبير داخل المستشفيات يفو Bien sûr, une autre anecdote qui te les tibias. J'ai dû acheter mon plâtre wahdi parce qu'il n'y en avait pas à Ben Aknoun. Voilà, on va écouter Djoussour, ma tqallaqsh Amir de Amal Zan. Ça fera plaisir à Abdullah Ben Addouda. نعود بكم من جديد في استوديو مارانا الساكتين. معنا مكالمة هاتفية. الو Oui, docteur Abdelnour, bonjour. ماشي دكتور عبد النور زميلنا عبد النور حواتي اهلا. زميلنا عبد النور حواتي, pardon. Bonjour زميلنا عبد النور, monsieur. لاباس مرحبا بك. Ça va? وي راك Oui. en direct عبد النور. وي Alors, on a entendu Zermati qui instaure les walis et les chefs de daïra ou kamel pour durcir le temps contre les agresseurs à l'encontre des médecins. Qu'en pensez-vous personnellement? Au fait, il demande, il instruit surtout les procureurs. Oui, les procureurs aussi, oui. Procureurs pour avoir la main lourde quand il s'agit de juger les gens accusés d'agresser le personnel médical, paramédical, etc. au niveau des hôpitaux. Oui. Moi, j'ai été un peu plutôt choqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je pense que ça va dans tous les sens, on ne peut pas prévoir une réglementation par secteur, un code pénal par secteur. Demain, ils feront pour lutter contre l'agression des enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui sont agressés des écoles, il faut un code pénal des écoles ou de l'enseignement, un code pénal les gens qui agressent les commis des APC. Donc il y aurait une hiérarchie dans les agressions, quoi. On est d'accord, c'est vrai. Franchement, j'y avais pas pensé, mais dit comme ça, Et le code pénal, il y a un code pénal. Pour tout le monde. Tous les Algériens, il sanctionne les agressions. Vous n'avez pas le droit d'insulter les gens, vous n'avez pas le droit de les agresser. عبد النور علاش ما عيطناش au début de l'émission? On aurait changé d'angle complètement. Ben oui, c'est comme ça. Ça veut dire, on ne peut pas. Donc vous me dites, en plus c'est rien de particulier. Ça paraît un peu choquant parce qu'il y a le Covid. C'est vrai que c'est plus comment dire, on est plus sensible à un acte pareil dans une situation très particulière où le personnel de santé est soumis à une pression qui est certainement, je veux dire, trop forte, etc. Ça, je peux le... Donc là, on joue clairement sur les sentiments, quoi, pour ne pas dire que c'est du populisme, parce qu'on caractérise le mot. Que les pouvoirs publics réagissent. Qu'un médecin dise il faut sanctionner et tout, il est victime. Je comprends. Mais qu'un président de la République ou qu'un président de la République chargé de gérer un pays ou qu'un ministre de la Justice à froid, il n'est pas aux urgences, lui, il n'est pas victime. Mais vraiment, jusqu'à preuve du contraire. Il ne peut pas réagir de cette façon-là. Il ne peut pas dire j'ordonne de mettre en place une loi. C'est grave. Oui. Non, c'est vrai. N'importe quoi. Et puis, je vais dire, les agressions au niveau des urgences, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, on est d'accord, oui. Des années, ça s'est dégradé. Au fait, ça s'est dégradé au rythme de la dégradation du système. Oui. Parce que là, je me mets à la place des malades. C'est vrai qu'il y a des comportements qui sont inacceptables, etc. Des deux côtés, Abdelnour. Et de la part du corps médical et de la part du simple citoyen qui est livré à lui-même. Je veux dire, elle est mal prise en charge parce que le médecin ne peut rien offrir. Imaginez vous vous présentez avec votre malade, il est dans une situation catastrophique, il risque de mourir au gars.
Ils sont pas nombreux, les gens. Si c'est votre mère, ou là, votre femme, ou là, votre enfant, ou là. Ne dites pas que je raisonne, je réfléchis. Est-ce qu'il peut, il ne peut pas prendre en charge. Même des radios, même des analyses. Tu dans un hôpital, tu ne relèves pas de cette circonscription D dans un autre hôpital. Oui. Ils de mourir en route. Je veux dire, même les gens sont soumis à. Bien sûr, parce qu'on a tendance نقولوا احنا ملي الشعب حصلنا فيهم كلش يعني وشاو يصرا نحصلوا فيهم ملي بدا كورونا. ماشي مربيين ما يديرش الماسك، ماشي مربيين يروح ياغريسي الميدسان، ماشي هكذا. ديزولي سي لا ميور فاسون دو دير تو فا بيان كون جينا عندنا شعب سيفيليزي. C'est ça. Ça serait super bien. C'est ça, c'est un punching ball quoi, c'est le bouc émissaire parfait. Il n'y a pas l'environnement, il n'y a pas. C'est pas particulier à la santé, mais c'est général, c'est général. Oui, merci beaucoup Abdelnour, merci, je crois que tout est dit. Merci. Enfin, tout est dit, non, mais voilà, déjà on a l'emhan. Merci beaucoup Abdelnour, shukran jazilan. Est-ce qu'on a fini le numéro d'aujourd'hui, Amin? We are done with the subject of today. On aura fini le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup Amira pour. Merci à toi et merci à tous nos auditeurs. Merci à la Dream Team. Merci à tous les auditeurs. On se retrouve demain, Inch'Allah, même heure, même studio, même personne, mais les sujets diffèrent. Voilà, j'ai fait la version de Amira. C'est du plagiat ça. C'est du plagiat, mais avec une petite valeur ajoutée. À demain, Inch'Allah.